Good morning, students. So, in the second session, we are dealing with the National Curriculum Framework for Teacher Education 2009, that is Ncfte 2009. After the National Curriculum Framework on 2009, the constructivism instead of behaviorism was implemented. That is, the learners are constructing from their previous knowledge, and the teachers are the mentors. That means the teachers can scaffold the students' learning, the learning experiences, and here the students are the central parts, and the teachers are just scaffolding their learning activities or their construction of knowledge and in skills. So, in the nation, the first time in the history of the nation, there come a national curriculum framework for teacher education, that is in 2009. The title theme of this National Curriculum Framework for Teacher Education Ncfte 2009 is towards preparing a professional and humane teacher. That means the teacher should be professional, and along with his professional competencies, he or she should be humane. That is the importance of the title. That means towards preparing a professional and humane teacher. There are mainly 6 chapters. The first one, the mainly is a introduction. That is the vision on teacher and teacher education. That itself is a context. Then the concern and vision of teacher education. The first chapter is context, concern, and vision of teacher education. Second one is the curricular areas, and third one, transacting the curriculum and evaluating the developing teacher. Fourth one, continuing professional development and support for in-service teachers. Fifth one, preparing teacher educator, and the last one is implementation strategies. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് CCV is the first point, context, concern and vision of teacher education. Second one is the most important one, curricular areas. ഈ 6 ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരൊന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ കരിക്കുലർ ഏരിയസ് മാത്രം പഠിച്ചാലും മതി. നമുക്ക് എസ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു 4 മാർക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ, അതിൻ്റെ തീം എഴുതുക. അതായത് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ തീം എഴുതുക, എന്നിട്ട് ഈ 6 ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര്, എന്നിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ഞാൻ ഒരു ജേർണലിൻ്റെ ഇതിലൂടെ തരുന്നുണ്ട്. അത് പഠിച്ചാലും മതി. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ, എസ് എ ചോദിക്കാറില്ല. സോ കരിക്കുലർ ഏരിയാസ്. മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ടിങ് ദ കരിക്കുലം ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഡെവലപ്പിംഗ് ടീച്ചർ. നാലാമത്തെ എന്താണ്, പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. അധ്യാപകർക്ക്, സർവീസിൽ കയറിയ അധ്യാപകർക്ക്, ഇൻ സർവീസ് ടീച്ചേഴ്സിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. അഞ്ചാമത്തെ പ്രിപ്പയറിംഗ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ, ആൻഡ് സിക്സ് വൺ ഇസ് ദ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് വിഷൻ ഓൺ ടീച്ചേഴ്സ്. നീഡ് ടു എൻകറേജ് ലേണർ ടു കൺസ്ട്രക്ട് നോളജ്. കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് the teacher should be scaffolding the learner to construct knowledge, and the learning should be shift away from the rote methods. And here the constructivism പോലെ തന്നെ എന്താണ്, the personal experienceും അതേപോലെ knowledge generation ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ reflective learning, that is the student should be reflect what he or she has learned, and at the same time the teacher, that is the prospective teachers should also reflect about the teaching practices. And then there should be a dialogical exploration, flexible, and the principles of learning to learn. That should be the vision on teachers. അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. Then vision on teacher education. ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പറയുന്നത് കുട്ടികളെ നോളജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക, അതേപോലെ അക്കാഡമിക് നോളജും പ്രൊഫഷണൽ ലേണിങ്ങും കൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് ലേണർ സെൻറ്റേർഡ് ആയിരിക്കണം, ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ലേണിംഗ്, പ്ലേ മെത്തേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, എക്സ്പീരിയൻസ്, ഡിസ്കഷൻ, ഡയലോഗ്, കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് അക്കാഡമിക് ലേണിംഗ് വിത്ത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതാണ് വിഷൻ ഓൺ ടീച്ചർ ആൻഡ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കോൺടെക്സ്റ്റ്, കൺസേൺ ആൻഡ് വിഷൻ ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. നമ്മൾ കോൺടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൺസേൺ. നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആശങ്കകളാണ്. ഇപ്പോൾ ഗിവൺ ആണ്, ഒരിക്കലും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതല്ല. 2009 സമയത്തിലാണ് നോളജ് ഇസ് ഗിവൺ. കരിക്കുലവുമായിട്ട് എൻഗേജ്മെന്റ് ഇല്ല. ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷൻസ് ഓഫ് ടീച്ചർ ഈസ് വെരി വെരി പുവർ. റിഫ്ലക്ഷൻ, കുട്ടികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയോ
എക്സ്പീരിയൻസിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനുമില്ല. അതായത് തിയറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ഇല്ല, ഇവാലുവേഷൻ സമഗ്രമല്ല, കോംപ്രിഹെൻസീവ്നെസ് ഇല്ല, ലാസ്റ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഒരു മൂല്യനിർണ്ണയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ മാത്രമേ അസസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളോ ഇൻട്രസ്റ്റുകളോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതേപോലെ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഉൾപ്പെടെ കരിക്കുലമോ സിലബസോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കോ ഒന്നും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് കറന്റ് കൺസേൺസ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ട റീഫോംസ് വരുത്തേണ്ടത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആശങ്കകൾ. അതിനുള്ള റീഫോംസ്: ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, എല്ലാവരെയും, ഫിസിക്കൽ ആണെങ്കിലും ഇമോഷണൽ ആണെങ്കിലും ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ട് ചലഞ്ച് ഉള്ളവരെ എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. ഇക്വിറ്റബിൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. കമ്മ്യൂണിറ്റി നോളജ് കരിക്കുലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ICT സ്കൂളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക. പ്രൊഫഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊഫഷണലൈസ് ചെയ്യുക. റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ, എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിസർച്ചും അതിൻ്റെ ഇന്നോവേഷനും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് ഇൻ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കൂടെ തന്നെ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സ്വയം പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വരുന്നത്. ദെൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനും അതുപോലെ വൊക്കേഷണൽ സ്ട്രീമിലും അവരെ കുറച്ചുകൂടെ പങ്കാളിത്തം ഉൾപ്പെടുത്തുക. ടീച്ചർ ഷുഡ് ബി കെയർ ഫോർ ദി ചിൽഡ്രൻ, ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂമൈൻ നേച്ചർ ഉണ്ടാകണം, ഒരു ലേണിംഗ് ജോയ്ഫുൾ ആകണം, ക്രിട്ടിക്കൽ examination of curriculum, textbook, etc. And the most important one is the curriculum should promote peace, equality, etc. അതാണ് ഒന്നാമത്. രണ്ടാമതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്, അത് മാത്രം പഠിച്ചാലും മതി. കരിക്കുലർ ഏരിയാസ്. ഏരിയ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അവിടെ ലേണർ സ്റ്റഡീസ്, അത് സൈക്കോളജി ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. കോണ്ടംപററി സ്റ്റഡീസ്, നമ്മളിപ്പോഴത്തെ കോണ്ടംപററി സ്റ്റഡീസ്. ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്റ്റഡീസ്, നമ്മുടെ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസും അതേപോലെ തന്നെ കരിക്കുലവും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഏരിയ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കരിക്കുലം ആൻഡ് പെഡഗോഗി. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്യുവർലി അത് ഏത് ഓപ്ഷനിലാണോ, അത് ലാംഗ്വേജ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ആകാം, സോഷ്യൽ സയൻസ് ആകാം, മാത്തമാറ്റിക്സ് ആകാം, അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പെഡഗോഗിക് സ്റ്റഡീസും അവിടുത്തെ അസസ്മെന്റും ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റഡീസുമാണ് ഏരിയ ബിയിൽ വരുന്നത്. ഏരിയ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആണ്. സ്കൂൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഏകദേശം 80 ദിവസമാണ്. അതായത് 39 ദിവസം ഒന്നുകില്ലെങ്കിൽ UP, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈസ്കൂൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് കോളേജിൽ വന്ന് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടുള്ള 40 ദിവസം UP ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഹൈസ്കൂളിൽ പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 2 സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് 80 ദിവസത്തെ നടത്തേണ്ടത്. ടീച്ചിങ് ജേർണൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേർണലും. സോ മെനി ഇന്നോവേറ്റീവ് സ്കിൽസ് ഷുഡ് ബി പ്രൊമോട്ടഡ് ഇൻ ദി സ്കൂൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ്. കുട്ടികളുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇടപെടുന്ന 80 ദിവസത്തെ ഒരു ഇതാണ്. അതാണ് സ്കൂൾ. നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ആ ഒരു ജേർണലിനകത്ത് ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പറയുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ടിംഗ് ദ കരിക്കുലം ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഡെവലപ്പിംഗ് ടീച്ചർ. അവിടെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേർണൽ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞത്. എന്താണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേർണൽ? അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണം, എങ്ങനെയാണ് ലേണർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത്, ആൻഡ് ഹൗ ദ ടീച്ചർ ഈസ് റെസ്പോണ്ട് ടു ദ ലേണർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതേപോലെ എന്തൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്തത്, നമ്മളുടെ തന്നെ ടീച്ചറുടെ തന്നെ എററുകൾക്ക് നമ്മളുള്ള റെസ്പോൺസും, അടുത്ത പ്രാവശ്യം ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ എറർ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അധ്യാപകന്റെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേർണലിൽ വരേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോർ അവർ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ടു മേക്ക് അവർ ടീച്ചർ മോർ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് മോർ കോമ്പിറ്റൻറ്റ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ആത്മവിമർശനമാണ്, മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് ലെവലുള്ളതാണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേർണൽ. ദെൻ നാലാമത് കണ്ടിന്യൂയിങ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ഇൻ സർവീസ് ടീച്ചേഴ്സ്. അവിടെ അവരവരുടെ പ്രാക്ടീസുകൾ, ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസുകൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക, അതേസമയം നമ്മുടെ നോളജ് ഡീപ്പൻ ചെയ്യുക, അപ്ഡേറ്റ് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസും ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, റിസർച്ച് ചെയ്യുക, അതൊക്കെയാണ് അവിടെ വരേണ്ടത്. സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസും അവിടെ പ്രധാനമാണ്, അവിടെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക. അഞ്ചാമത് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്ററെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അതായത് പല സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വരണം. പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആകാം, സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആകാം, അതേപോലെ റിസർച്ച് ഏരിയാസിൽ വരണം. നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പിറ്റൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലോ വെബിനാറിലോ സെമിനാറിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുക. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ്. ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് മീൻസ് ദ പ്രൊഫഷണൽ ഓറിയന്റേഷൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുക, സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏരിയാസിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുക, റിസർച്ച് നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ ആക്ഷൻ റിസർച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോജക്റ്റ് വർക്കിലും അധ്യാപകർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുക. ഇതാണ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സിമ്പിൾ തിങ് അബൌട്ട് ദി Ncfte. ഇനിയും അവിടെ ഒരു ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജേർണൽ ഉണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ, അതൊരു റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. ആ റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം മാത്രം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു
തുടക്കം എഴുതി അതിൻ്റെ ആ ടൈറ്റിലൊക്കെ എഴുതി 6 ചാപ്റ്ററും പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് മാത്രം വരച്ചു വെച്ചാൽ മതി. എന്തൊക്കെയാണ് ഏരിയ എ കരിക്കുലം ആൻഡ് പെഡഗോഗി, അവിടെ വരുന്ന കരിക്കുലം സ്റ്റഡീസ്, നോളജ് ആൻഡ് കരിക്കുലം, ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ലാംഗ്വേജ് അക്രോസ് കരിക്കുലം നമ്മൾ EPC വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത പെഡഗോഗിക് സ്റ്റഡീസ്, അത് സയൻസ്, ലാംഗ്വേജ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, സോഷ്യൽ സയൻസ്, 4 എണ്ണമാണ്. സയൻസിനകത്താണ് ഫിസിക്കൽ സയൻസും നാച്ചുറൽ സയൻസും വരുന്നത്. സോഷ്യൽ സയൻസ് ഹിസ്റ്ററി, ജോഗ്രഫി, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഈ ലാംഗ്വേജിനകത്താണ് ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, ഹിന്ദി, സാൻസ്ക്രിറ്റ്, ഉറുദു, അറബിക് എക്സെട്ര. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റഡീസ്, അസസ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ അസസ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ഏരിയ ബി എന്ന് പറയുന്നത്. നടുക്കലത്താണ് ഏരിയ ഓഫ് എ, അത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പം ഏരിയ എ എന്ന് പറയുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അവിടെ ലേണർ സ്റ്റഡീസ്, സൈക്കോളജിയാണ്, അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. കോണ്ടംപററി സ്റ്റഡീസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ടീച്ചർ ആൻഡ് ലേണർ ഇൻ സൊസൈറ്റി, ദെൻ ജെൻഡർ സ്കൂൾ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി 4 സെമസ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ്. അവിടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി, അത് എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, നോളജ് ആൻഡ് വാല്യൂസ്, നമ്മുടെ കോണ്ടംപററി എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. ഡെവലപ്പിംഗ് ദ സെൽഫ് ആൻഡ് ആസ്പിറേഷൻ ആസ് എ ടീച്ചർ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സെൽഫ് 4 സെമസ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ്. ഏരിയ സി എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ 4 ദിവസം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്ററി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെഡഗോഗിക് സെന്റേഴ്സിന് ഒരു ലേണിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു വിസിറ്റ് ഉണ്ട്. BRCകൾ ഡയറ്റിലൊക്കെ. മൂന്നാമതാണ് ക്ലാസ് റൂം ബേസ്ഡ് റിസർച്ച് പ്രോജക്ട്, നമ്മുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആണ്. 80 ദിവസത്തെ 2 ഘട്ടമായിട്ടുള്ള ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് 3 കരിക്കുലർ ഏരിയാസ് ആണ്. ഏരിയ എ എന്ന് പറയുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്, ഏരിയ ബി കരിക്കുലം ആൻഡ് പെഡഗോഗി, അത് പ്യുവർലി നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലും പ്ലസ് അസസ്മെന്റും കൂടെ വരുന്നതാണ്. ഏരിയ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആണ്. ഇത്രയും 3 ഏരിയ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇതിലെ കുറേയൊക്കെ ഒന്ന് ഏരിയ ബി ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഏരിയ എയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈക്കോളജി, കണ്ടംപററി സ്റ്റഡീസ്, ടീച്ചർ ആൻഡ് ലേണർ, ജെൻഡർ, ഡെവലപ്പിംഗ് സെൽഫ് ലേണിംഗ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റഡീസ്, അത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഏരിയ സി സ്കൂൾ ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ ഇനിഷ്യേറ്ററി പ്രോഗ്രാമും, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പെഡഗോഗിക്സ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് സെന്ററിലേക്ക് ഒരു വിസിറ്റുകളും, മൂന്നാമത് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കൂൾ 3rd സെമസ്റ്ററിലെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമും. അത്രയും മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഈ കരിക്കുലർ ഏരിയാസും അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും എഴുതിയാൽ മതി. essay ആയിട്ട് ചോദിക്കാറില്ല. സോ ദാറ്റ് അബൌട്ട് the Ncfte, and thank you all.